மரியாதைக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். சௌந்தர்யா விஷாகன் உருவாக்கியுள்ள ஹூட் ஆப்பை துவக்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சௌந்தர்யாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இனி எழுத படிக்க தெரியாதவர்களும் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக அவங்களை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயங்களையும் கருத்துக்களையும் எளிதாக அவங்களுடைய குரலறிய பதிவிட்டு தெரிவிக்கலாம். இது ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு. வருங்காலங்களில் இந்த ஹூட் ஆப் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போல மிகவும் பிரபலம் அடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். வாழ்க தமிழ் மக்கள், வளர்க தமிழ்நாடு. ஜெய் ஹிந்த். So it was December 2020 and அப்பா ஹைதராபாத்ல இருந்தாங்க அண்ணாத்த படம் ஷூட்டிங்ல. I work very closely with my father on everything. அப்பாவோட tweets, அப்பாவோட press statements and you know everything I'm involved with him. So அப்பா வந்துட்டு he reads a lot of languages. He reads Tamil, English, Telugu, Kannada, but அப்பாவுக்கு தமிழ் எழுத வராது. ஸோ அப்பா வந்து அப்பாவோட டீமோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ட்வீட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையும். அண்ட் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு பேக் அண்ட் ஃபோர்த் இப்படி போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஐ வாஸ் வாட்ஸ்ஆப்பிங் மை ஃபாதர் அண்ட் டெக்ஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருந்துச்சு எனக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட். சடனாக எனக்கு ஒரு வாய்ஸ் நோட் வந்துச்சு. அந்த வாய்ஸ் நோட்டை when I heard it எனக்குள்ளே வந்துட்டு at that moment தலைவா அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங். அந்த ஒரு செகண்ட் தான் எனக்குள்ளே தோணுச்சு, at that moment if every person could hear the power of a celebrity voice, what will be the impact? So that is how Hoot came to my mind. And இன்னைக்கு அந்த ட்வீட் என்ன, எனக்கு வந்த அந்த வாய்ஸ் நோட் என்ன, I would like to share that with you. So 3/12/20 இந்த ட்வீட்டை தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு இருந்துச்சு. எனக்கு வந்த வாய்ஸ் நோட், can I have it please? ஜனவரியில் கட்சி துவக்கம், டிசம்பர் 31 தேதி அறிவிப்பு. Thank you. So at that time, everybody knows what was happening. So அந்த impact எல்லாரும் கேட்டாங்கன்னா எப்படி இருந்திருக்கோன்றது is the beginning of Hoot. So thank you for that. We can go back to the normal screen. So of course, situation, circumstances nalla adu nadakala, but Hoot happened. So I was thinking about Hoot a lot, and by this time I was convinced, and I'm sure you all agree, WhatsApp we have stopped sending text messages. Voice notes all my work predominantly happens with voice notes. So the more I thought about it, the more I started believing in the concept. So Jan 4th, to be exact, I sent a small presentation to Sunny. So Sunny ki Jan 4th aniki na oru chinna presentation, oru deck amchen. So Sunny immediately picked up the phone and said, Sandra, let's do it. So from there, there's no looking back. February 2021, we started building the product. Inniki, I read an article that said, Hoot has been around for a while. No, today is day 1 of Hoot, and we will launch it with my father's voice. So having said that, Appa is a very, very punctual man, like all of you know. He's the meaning of the word punctuality. So he's in Delhi right now. And Appa kana interface lang kaati. The first time I told him about Hoot, he just got the idea like that. So I'm expecting Appa to Hoot any minute now. So once he does, just give me a thumbs up, team. Some of you may already have Hoot on your phones and some of you might not. But for those who do, you can access Talavar's Hoot as soon as he does. So can I have the Hoot screen? It's done? So someone's already hearing the Hoot. That's good. That's the power of voice. So without any further ado, ladies and gentlemen, one and only my father, Talavar superstar Rajinikanth, or a blessing with his voice, Hoot for you. Can we play the Hoot? உங்ககிட்ட மைக் கொடுத்துட்டேன். மரியாதைக்குரிய பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள். சௌந்தர்யா விஷாகன் உருவாக்கியுள்ள ஹூட் ஆப்பை துவக்குவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சௌந்தர்யாவுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இனி எழுத படிக்க தெரியாதவர்களும் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக அவங்களை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய விஷயங்களையும் கருத்துக்களையும் எளிதாக அவங்களுடைய குரலறிய பதிவிட்டு தெரிவிக்கலாம். இது ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு. வருங்காலங்களில் இந்த ஹூட் ஆப் ட்விட்டர், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் போல மிகவும் பிரபலம் அடைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன். வாழ்க தமிழ் மக்கள், வளர்க தமிழ்நாடு. ஜெய் ஹிந்த். Thank you, Appa. Wow, what a moment, Sandhya. Yes, absolutely. We've come a long way.
My father is everything to me, and what better way than Appa launching Hoot? So with that, Hoot is now launched. And is there another Hoot that we would want to play? Because my father did dedicate his award to people. He's already tweeted that, and tweet is words. So Anga, it's text, and text doesn't have emotion. Voice has emotion. So the same dedication, my father has hooted as well. Can we hear that too, please? மத்திய அரசாங்கம் எனக்கு வழங்கியுள்ள திரையுலகின் மிக உயர்ந்த விருதான தாதா சாஹேப் பால்கே விருதை என்னை உருவாக்கிய என்னுடைய குருநாதர் கே பாலச்சந்திர சார் அவர்களுக்கும், என்னுடைய அண்ணன் சத்யநாராயண ராவ் காயக்வாட் அவர்களுக்கும், என்னுடைய நண்பன் ராஜ் பகதூருக்கும், என்னுடைய படங்களுடைய தயாரிப்பாளர்கள், இயக்குநர்கள், தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், சக நடிகர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள், பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள், என்னுடைய ரசிகர்கள் மற்றும் என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றி. This presentation is over. So as you see, let's use the power of our voice. Hoot, the voice-based social media platform from India for the world. And sir, the language voice platform என்றதுனால the option of the language interface change இருக்கு. அது மட்டும்தான் mandatory கிடையாது. So we have Tamil, we have English, we have Telugu, we have Malayalam. அதுல ஒரு language we are reviving Sanskrit because we are a made in India for the world platform. So நாளைக்கு spiritual leaders அவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா they can upload a slokam every morning and the interface can be in Sanskrit. It is an option, it is not the only language on the platform. சௌந்தர்யா, இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் நிறைய சண்டை, நிறைய அப்யூஷன், நிறைய அடுத்தவங்களை பற்றி தப்பாக பேசுறது தான் நிறைய வருது. அப்படிப்பட்டது இதில் ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் எப்படி அது மானிட்டர் வச்சுருக்கீங்களா? வாய்ஸுங்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்லாங் இருக்குது, திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு, மதுரை ஸ்லாங்கு, அதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு டெக்னாலஜி இருக்கா? எப்படி அதை ரிமூவ் பண்ணுவீங்க? Very good question, sir. Let me take that. So the way we have built the technology is that there is something which we call as a prowl in the back end. Prowl means we are watching out for content that could be abusive. One, we are expecting people to tell us that there is abusive content, and we are acting quickly. We are going to download it off from the app. Second, we are also monitoring using tech tools that we have. Third, we have physical people also sitting down and flagging content that could not be right. So we are catering to all the three steps that we need to take to ensure that Hoot remains as a safe platform for everybody. So நீங்க கேட்ட கேள்வி I absolutely understand. And எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லயும் அந்த ரிஸ்க் இருக்கு சார். ட்விட்டர்லயும் இருக்கு, ஃபேஸ்புக்லயும் இருக்கு, இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருக்கு. So that's why we have a report and report a Hoot if it is offensive or inappropriate. So மற்ற பிளாட்ஃபார்ம் ஃபேஸ் பண்ற அந்த சேலஞ்ச் நாங்களும் ஃபேஸ் பண்ணுவோம். But social media is a very, very powerful tool that everybody can connect with everyone. So பொறுப்பா எல்லாரும் இதை யூஸ் பண்ணா நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படும். So I do hope that everybody does use this for the good of all. சௌந்தர்யா, இல்லைங்க, this is not that. Because Clubhouse, பார்த்தீங்கன்னா, that's a different model where you can create a room at a particular time and you can invite people or they themselves can come in. Spaces-உம் அப்படிதான், but Hoot is a one-way communication. So இப்போ நீங்க if you want to hoot in your car on your way back home, you can hoot it. நீங்க அந்த டைம் பார்த்து தான் அந்த ரூம்குள்ளே போகணுன்ற ஃபார்மேட் Hoot கிடையாது. சௌந்தர்யா, இதில் ஏஜ் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கா? யார் வேணால் உள்ளே போகலாமா? ஒரு கொஸ்டின். ரெண்டாவது, ஆண்ட்ராய்டு பற்றி சொன்னீங்க, ஆப்பிள் எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம்? ரெண்டாவது, ஆமாங்க, we are on both iOS and on Android. iOS தான் Apple phones, Android are the other smartphones that you have. We do have a basic age restriction, of course, but then என்னோட பையன் 6 வயசு ஆகுது. இன்னைக்கு ஈவினிங் போன உடனே அம்மா நான் ஹூட் பண்றேன்னு சொன்னான். ஸோ அவன் என் ப்ரொஃபைல்லேருந்து ஹூட் பண்ணலாம். But of course we are looking at 12 and above to keep it safe, and we did, like I said, எல்லா ரூல்ஸும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். So to even make a voice-based social media platform, we had a few protocols to follow, which we have. இந்த வெரிஃபைடு சிம்பிள்னு ஒன்று வரும் இல்லையா, இன்ஸ்டாவில், ட்விட்டரில் எல்லாம். ஸோ இதில் எப்படி வெரிஃபைடு கொடுப்பீங்களா? இல்லை இதில் என்ன வாய்ஸ் மெசேஜுங்கிறதுனால நிறைய பேர் மிமிக்ரி ரஜினி சார் வாய்ஸே நிறைய பேர் பேசுவாங்க. Correct. ஸோ யாரெல்லாம் யார் வாய்ஸ் வேணாலும் பேசினா இது எப்படி? அது இல்ல, ஆக்சுவலா mimicry is an entertainment thing. அது பண்ணலாம். People can be entertained with mimicry. We do have verification. Shanavas, can we show that? Is that possible to pull up the app on the screen? So there is a process. So நீங்க Hoot download பண்ணிட்டு verify ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா you can apply for verification,
அண்ட் நீங்கள் என்ன இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரீங்கன்ற பொறுத்து நாங்கள் சில கொஷின்ஸ் கேட்போம். ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஃபில் அப் பண்ணி அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா we will check it from back end and give you the blue tick. So verification process, Whatever you name use and to telephone register, number. yeah, whatever you use to register on the platform is the data we have. And நிறைய வாட்டி சில பேர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு delete பண்ணிட்டு திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க because you won't get it right in the first take. We don't save that. I just said that, sir. You just missed it. I will take your question again a little later, sir. I will meet you in person. இப்போ உங்க பிளாட்ஃபார்முக்கு நீங்க நோடல் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் So we are பண்ணிட்டீங்களா? following every regulation that the Department of Communication and the Information Technology at the center has rolled out. They have a real clear policy. We are following every policy document that the government has laid out for social media platforms. We We're are very conscious made about in it. India for the world platform, so we're very, very careful to follow all those protocols. Soundarya, இப்போ how அது made in exactly India. are you planning to compete with Instagram or Facebook or Twitter when it comes to that? Because we have Hoot and we have Tweet now. So how exactly are you planning to compete with them? Well, the idea is not to compete with them. The idea was to give up an original idea which is not on other platforms. You do have a voice option on Twitter, but then Tweet has become so famous in people's head that it's only text. It is one of the features in other platforms. You can also add voice. But Hootla Pathingana, we're keeping it very, very straightforward. We are a voice-based platform. Matadala will support the voice, but predominantly it's only voice. So if we end up going in the direction that they have as a social media company, we'll be very happy. But the idea of Hoot was not to be a competition for these giants. ட்விட்டர் மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் சில நேரங்களில் நேஷனல் லெவலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாரும் கருத்து சொல்லும்போது கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த கருத்து எதிராக இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் அந்த கருத்துக்களை ரிமூவ் பண்ண சொன்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. ட்விட்டர் வந்து அதில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தாங்க, நாங்கள் அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ண மாட்டோம், கருத்துரிமைக்கு நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படின்னு. நீங்கள் கவர்மெண்ட் சைடு இருப்பீங்களா, இல்லை மக்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் நியாயமாக இருந்தால் அதை லட்சம் பேர் அதை ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் கருத்து சரியாக இருந்தால் நாங்கள் அதில் உறுதியாக இருப்போம்னு இருப்பீங்க? Let me take that. Sir, as I rightly just now said, that we are a platform that is for the people, and we will follow every regulation that's laid out by the law of land. We will empower people and we will have their voices heard, but staying within the gamut of the regulations that are laid out, because at the end of the day, we want every Indian's voice heard, and for that to happen, we have to follow the rules and regulations which we will obey completely. பிக் அப்ளாஸ் இருக்கும், பெரிய வரவேற்பு இருக்கும். அவரை பற்றி ஏதாவது ஒரு விஷயம் வருதான்னு பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஈவெண்ட் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க. என்ன சொன்னீங்கன்னா, அப்பாவுக்கு நல்லா தமிழ் பேசுவார், நல்லா தமிழ் தெரியும், ஆனால் எழுத தெரியாதுன்னு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் வந்து அள்ளி போட்டீங்களே. இது வந்து பின்னாடி ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆகாதா, இல்லை என்ன அர்த்தத்தில் அது சொன்னீங்க? இல்லைங்க, இதை நான் அப்பாவோட ரொம்ப ஓப்பனாக பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணி சொன்னேன். அப்பா கேன் ரீட் தமிழ் வெரி வெரி வெல், பட் ஃப்ளூவெண்ட் தமிழ் எழுதுறது வந்து நீங்கள் தமிழ் படிச்சாதான் அந்த கிராமர் அந்த லிட்ரேச்சர் புரியும். அண்ட் மை ஃபாதர் கேன் ரீட் மெனி லாங்குவேஜஸ். இட்ஸ் அமேசிங். ஹி கேன் ரீட் தெலுங்கு, ஹி கேன் ரீட் கன்னடா, ஹி கேன் ரீட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹி கேன் ரீட் தமிழ். பட் ஃப்ளூவெண்ட்டாக அப்பாவை நீங்கள் லைனாக ஃபுல்லாக தமிழில் எழுதுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அப்பாவுக்கு அது ஆக்சுவலாக ஹீஸ் நாட் வெரி கிரேட் அட் தட். அதுதாங்க உண்மை சொல்றதுக்கு நான் எங்க பயப்படணும். இல்ல பயத்துக்கு சொல்ல வரல. யூஸ்வலா அவரை பத்தி நெகட்டிவ் தேடுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இன்னைக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இஷ்யூ நிறைய போயிட்டு இருக்கு. இப்ப தமிழ் இப்ப ரீசெண்ட் டேஸ்ல கூட எல்லாரும் ஹிந்தி கண்டிப்பா படிக்கணும், அதுதான் நேஷனல் லாங்குவேஜ்னு ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஓடிச்சு சோசியல் மீடியால. ஸோ இப்போ இது ஒரு சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க. இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை போட்டுட்டீங்களே, நீங்க ஓப்பனா பேசுறீங்க, அவரும் ஓப்பனா சொல்றவர் தான் எல்லாத்தையுமே. அது வந்து விஷயமே இல்ல. ஏதாவது தேடுறவங்களுக்கு இது கிடைக்குமே, அது மாதிரி நீங்க ஒரு ஆன்சர் இன்னைக்கு தலைவர் வந்து அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் வாங்கி நேஷனல் லெவல்ல. எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட், அப்பாவுக்கு தமிழ் எழுத முடியாதுன்றதுனால அப்பா மேல எல்லாம் எல்லாருக்கும் குறைய போதா? இல்ல இல்ல. So that's what the point is. Good evening, Soundarya. How often do you expect his tweet? ஆனா பண்றாரா? எப்போ தேவையோ அப்போ பண்றாங்க. ட்விட்டர் எப்படி அப்பா பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த வாய்ஸை வந்துட்டு ஹூட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட்ஸ் வாட் வி டூ எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் எவ்ரிபடி, நாட் ஜஸ்ட் அப்பா, செலிபிரிட்டிஸ் அக்ராஸ் கேட்டகரிஸ். தட்ஸ் வாட் வி எக்ஸ்பெக்டிங். ஸோ ஹேவிங் செட் தட், ஐ திங்க் வி வில் wrap this press meet and we'll be more than happy. Of course, if you have any views, any opinions, you can tag me on Hoot and you can ask me a question. I'll be more than happy to answer it on the platform. One more question. Yes, of course. இப்போ எல்லா மீடியாவிலும் பார்த்தீங்கன்னா காப்பிரைட் இஷ்யூஸ் இருக்குது. உங்கள் இதில் எப்படி நீங்கள் மூவி கிளிப்ஸ் சாங்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ வாட் அபவுட் காப்பிரைட் இஷ்யூஸ்?
we are following whatever the copyright laws are for companies. அதனால தான் இப்போ நீங்க background score hootல பார்த்தா கூட we have created it. We own the IP for it. And when I mentioned about background music, I did very clearly say that we are in talks with labels because copyright is something we will take seriously. சௌந்தர்யா, இன்னைக்கு வந்து ரஜினி சார் வந்து தாதா சாஹிப் விருது வாங்கியிருக்காங்க. இந்தியா ஃபுல்லாக பெரிய செய்தியாக வந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஃபுட் வந்து அந்த மாதிரி பெரிய செய்தியாக வரும்னா நீங்கள் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு செய்தி சொல்லணும். அவர் 169வது படம் எப்போ ஃபுட்டில் போடுவார், யாரை டயட் பண்ணுவா, எப்போ அது சொன்னீங்க தானே கொஞ்சம் பரபரப்பாகும். இல்லை நீங்கள் ரஜினி வச்சு எப்போ படம் பண்ண போகிறீங்க, அது எப்போ ஃபுட்டில் போட போகிறீங்க? இந்த டாபிக் கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகுங்க. ஸோ பிஃபோர் தட் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க சார், ஃபுட்டில் வரோம். இப்போ as a family, like I said, today is a very, very special day for us. My father did receive the Dada Saheb and my brother-in-law also the Best Actor Award. And இப்போ we are as a family are focusing on Annatha release. So Annathaக்கு முன்னாடி அப்பா ஹூட் பண்ணுவாங்களானா, let's hope he does. So thank you so much for being here today. Thank you, sir. Madam, one last question, ma'am. அதான் சொன்னேனுங்க, ஹூட்னா it's the sound that an owl makes. Owl பண்ற சத்தம் பேரு hoot, and a white owl it symbolizes wisdom. And tweet எப்படி ஒரு பறவை இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஐடியா வந்த உடனே ஹூட்னு தான் வந்துச்சு. நீங்கள் ஹூட் டவுன்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனில் ஒரு சவுண்ட் வரும், அதுதான் ஹூட். நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. So yeah, one minute. Ma'am, one last question. Yes, tell me. How big is your back-end team and does your app have headquarters? Sorry, repeat that again. How big is your back-end team? Yeah. And does your app have headquarters? Headquarters. Yeah, we are from India. We are in Siriseri. We are headquartered here. You are welcome to visit us anytime. We will show you the team. Thank you. And how big is your back-end team? So we have a large team. We run some of the most robust platforms globally, and the same kind of importance has been given to Hoot as well, because we know this is going to become huge thanks to people like you, right? So please come on to Hoot, and we'll make sure that you're heard. Thank you. Thank you all for being here today. Hoot is a voice-based social media platform. In the platform, it is made in India for the world. In the platform, எனக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணதே அப்பா தான். அண்ட் நம்ம எல்லாருமே இப்போ வாட்ஸ்அப்லேயே வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் அனுப்புறது நிறுத்திட்டு வாய்ஸ் நோட் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாள் என்னோட அப்பா வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரெஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு ட்வீட்டை வந்துட்டு வாய்ஸ் நோட் அனுப்பிச்சாங்க. அந்த ஒரு மோமெண்ட் இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் ஹூட். ஹூட்ல வந்துட்டு யார் வேணா எங்கே from anywhere at any time they can express their views and their opinions and their feelings in any language of their choice in the platform. So voice is the future of social media and நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்புறேன். So I do hope everybody uses Hoot and enjoys the experience. இல்ல ரஜினி சார் சொல்லும்போது அவரோட ரியாக்ஷன், நீங்க ஒரு பிசினஸ் மாடலா இத அப்பா வந்துட்டு he's very நான் சொல்ல தேவையில்ல, அப்பா is extremely sharp and smart person. So நான் கான்செப்ட் சொன்ன உடனே அப்பாக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. And for actors, sports personalities, politicians, அவங்களோட voice is their identity and everybody wants to be heard. So அந்த ஒரு கான்செப்ட் அப்பா ரொம்ப டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. And also ரொம்ப ஃப்ளூயண்டா எழுத படிக்க தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Because நீங்க எலாபரேட்டா உட்காந்து ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட் எழுதுறதுக்கு பதிலா you can just quickly use your voice. ஏன்னா டெக்ஸ்ட்ல இல்லாத அந்த இமோஷன் குரல்ல இருக்கு. So அப்பா immediately understood the concept and he was very encouraging and very confident and he's hoping that this does reach people in a big way. வாழ்க்கை விருது வாங்கியிருக்காரு, எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க. தாதா சாஹேப் பால்கே அவார்ட் வந்து இந்தியாவோட ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியோட மோஸ்ட் ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்ட். ஸோ அந்த அவார்டு அப்பா கொடுத்ததுல நாங்கள் ரொம்பவே கிரேட்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணுறோம் and we're very happy as family. இது பண்ண போறீங்க இப்போ எவ்வளவு பேரை போய் இது ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ வாய்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ த மோர் பீப்புள் ஆன் த பிளாட்ஃபார்ம் எவ்வளோ பேர் யூஸ் பண்ணி அவங்க குரலை வெளியே எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து 60 செகண்ட்ஸ் வந்து நீங்க போட்டுருக்கீங்க, இது வந்து கூட இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஸ்டார்டிங்ல போட்டவங்களே நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க. அப்படிங்களா? ஓகே, we'll take that point into consideration, but I personally feel people's attention span கம்மியாயிட்டு இருக்கு is what I feel. இப்போ கிரிக்கெட்டே 50 hours இருந்து 20 hours வந்துச்சு. So I personally feel people want to know everything in a quick manner. So we wanted to keep it 60 seconds in a very conscious way, and we did do some little study about what is the attention span of a normal person. But I will take your point and we'll think about it in the future features. Thank you. ரீசன்ட் டைம்ல வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து எல்லா சோஷியல் மீடியாவையும் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்றது கவர்மெண்ட்டுக்கு நெகட்டிவான ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ ஒரு சோஷியல் மீடியா நீங்க எந்த ஒரு ஒப்பீனியன் பார்க்குறீங்க?
we ஒவ்வொரு want to சோஷியல் மீடியா value- பிளாட்ஃபார்மும் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் There's பண்ணுது? definitely freedom of expression on any social media platform as long as it is not inappropriate or disrespectful. So government put the regulations and as a social media platform follow பண்ணிருக்கோம். And also for inappropriate hoots, we have given the option for people to report a hoot if it hurts their sentiments, and we will pull it down immediately. Right. Thank you very much.